मुकद्दस लूका की इंजील और 18 बाब मुकद्दस लूका की इंजील और 18वां बाब 35 आयत को लैके 45 आयत तक उत्तर बाइबल से पढ़ा 18 बाब 35 तो 43 ਐਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯਰੀਹੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੱਪੜਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੰਨਾ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠਾ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਭੀੜ ਲੰਘਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਦ ਉਹਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯਿਸੂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਭਾਈ ਚੁੱਪ ਕਰ, पर वो सब होर भी उच्ची दे के बोलिया कि दाऊद के पुत्र तू मेरे उत्ते दया कर। यीशु ने खड़ो के उन्होंने अपने कोल लियाउण दा हुक्म कीता अते जां को नेड़े आया तां उन्हें पूछया तू की चाहता है जो मैं तेरे लिए करा। उन्हें कहा कि प्रभु जी मैं सुजाका हो जाऊं। तां यीशु ने उन्होंने कहा सुजाका हो जा, तेरी नेचर ने तेन बचाया है। उवें ही सुजाका हो गया आदि परमेश्वर की वडाई करता होया उन्हें मगर तुर पिया आदि सबना लोगों ने वेख के परमेश्वर की पुस्तक की खुदावंद की बरकत होने पड़ेगी बच्चे। तो ਅਸੀਂ अपने प्रभु के नाम की महिमा उहदे नाम की वडाई करने हैं कि जिस परमेश्वर ने सानू फिर अपनी दूरी में इकट्ठे होने की कृपा दी है। असं अपने प्रभु के बहुत बहुत धन्यवादी। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि साडे भाई सहमद जो पिंड मुकाम तो ने बल्कि उन्होंने काफी लंबे अरसे तो ही परमेश्वर का वचन सुनते हैं। तो पिछले प्रभु की संगति में शाम इस जगह आए सन, अज फिर आप ही नहीं नालों की बदली भी इस जगह आई है। प्रभु भी आए सन। तो प्रभु ने बड़ी बरकत भी आशीष लगे, कृपा करे कि वचन और ही बंदी वो वधिया ढंग नाल समझ सकन कि जो वचन साडी समझ च आउंदा वा ते फिर वचन उत्ते चल भी सकन। हालेलुया हाथ उठा के हालेलुया। ये ते आप खत्म रब ने दिते ते ठीक था फिर जरूर वर्तो करो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो मैं तुहाडा ध्यान थोड़ा जा परमेश्वर के वचन का लाना चाहना वा। दो तीन फिर उन्होंने कोई प्रचार नहीं किया, संगतियां जरूर चलाइया ने, पर अज प्रभु ने कृपा दी है कि फिर समा मैनू मिलिया वा कि मैं परमेश्वर के वचन का वचन के नाल साझी होवां। मेरी हाथ बन के बेनती है कि सब भैन भरा बहुत वधिया ढंग नाल परमेश्वर का वचन सुनिया जाए। तो साडे दिनां दे नबी ने एक प्रचारिया वा अंधा बर्तन में हिंदी की किताब आ। परमेश्वर के बंदे भाई ब्रैनम ने 13 जुलाई 1960 उन्हें यह प्रचार किया। तो मैं थोड़ा सबना का ध्यान इस वचन का लाना चाहना। देखो जिहड़ियां मुत्यारां पढ़ियां ने कि सिर्फ 35 तो 43 तक वा छोटा जिहा प्यारा पैरा बनता वा, और नबी ने जद इन्हूं खोलिया तो देखो कितनी बड़ी किताब बनी, कितनी बड़ी किताब आ। पढ़ने कितने दिन हो गए ने, कुछ हिंदी पढ़ना भी थोड़ा दिक्कत आता वा। सारी तो पंजाब की हिंदी वो थोड़ी वधिया जाती है, पर जो चेन्नई ने होर जगह दियां हिंदी दियां किताबां छापियां ने उन्होंने शब्द बहुत कई बार यहो ਜਿਹੇ ठोस शब्द ने मतलब जाके सारे कुछ समझे नहीं जाते। पर फिर भी प्रभु का धन्यवाद कि जो कुछ मैनू प्रभु ने ये दसिया वा मतलब लफ्ज तो नहीं, पर कुछ ना कुछ मैं तुहाडे अगे रखना चाहना तां जो तुसीं इधर थोड़ा ध्यान दो। तो मेरे हाथ मान के बेनती है क्योंकि
ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਆਮਦ ਦਾ ਹਲਕਾਰਾ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਯੂਹੰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਇਸਰਾਏਲ ਸਿਰਫ 3 ਅੱਗੇ ਬੋਲਣੇ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਘਰੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਇਸਰਾਏਲ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਕਨਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਨਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵੀ ਜੇ ਇਸਰਾਏਲ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਬੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕਨਿਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਬੀ ਦਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਮਤਲਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦ ਮਲਾਕੀ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ 4 ਤੇ 5ਵੀਂ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਏਲ ਲਈ ਹਰੋਵੇ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਏਰੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿ ਜਵਾਨਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਭਾਇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮੀਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿ ਜਵਾਨਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਭਾਇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵੇ, ਵੱਡਾ ਤੇ ਭਾਇਦਾਇਕ ਦਿਨ ਆਵੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਏਰੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪੇਵਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਪੇਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿ ਪੇਵਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਪਿਓਾਂ ਦੇ ਦਿਨ। ਦੇਖੋ ਇਸਰਾਏਲ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਯਿਸੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਇਸਰਾਏਲ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ, ਜੋ ਨਾਟਬਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਆਖਰੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸਣ ਡਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੇਨਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜੇ 50 ਵਰ੍ਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਅਬਰਾਹਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਹ ਛੁਡਾ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਯਿਸੂ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ। ਅੱਜ ਤੇ ਮਤੀ ਦੀ ਜੀਰ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 17 ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋ ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਊਦ ਤੀਕ 14 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਦਾਊਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਲ ਦੇ ਕੋਟ ਜਾਣ ਤੀਕ 14 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ। ਲਿਖਿਆ ਬਾਬਲ ਦੇ ਕੋਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਸੀਹ ਤੀਕ 14 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ। ਅਬਰਾਹਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਾਊਦ ਤੱਕ 14 ਦੂਣਾ 28 ਤੇ 14 ਤੀਆਂ 42 ਵੀ 42 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਵਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਬੇਚੈਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਪਰ ਜਦ ਇਹ ਕਹਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੀ ਪੋਥੀ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ ਤੇ ਉਹਦੀ 17 ਐਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਡੇਗ ਪਿਆ। ਜੋ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਜੋ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿੱਠਾ
ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁਰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮੁਰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਡਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਡਰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਝੋਨਾ ਕੋ ਵਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋ? ਝੋਨਾ ਕੋ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਝੋਨਾ? ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਵਾ। ਇਹ ਝੋਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਝੋਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਅੰਜੀਲ ਵਾ ਤੇ 3 ਉਹਦੀਆਂ ਪਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 5ਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਕਿੰਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਪਿਛਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਰਦਾ ਸਾਂ। ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਪਈ ਬੇਨਤੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਪਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਰਦਾ ਸਾਂ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜਿਉਂਦਾ। ਮੌਤ ਦੇ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਸੁਰਗ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਚਾਬੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਚਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੁਰਗ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਆ ਮੌਤ ਦੇ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੌਤ ਦੇ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਖੋ ਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੌਤ ਦੇ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਤ ਦੇ ਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਓ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਪੇਵਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੋੜਨੇ। ਪਿਓ ਕੌਣ ਸੀ? ਅਬਰਾਹਮ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਇਸਰਾਇਲ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਕੂ ਬਣੀ, ਉਹ ਸੀ ਬਾਪ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੇਵਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਅੱਗੇ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਪੇਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਪੇਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਕਿਹੜੇ? ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਅਬਰਾਹਮ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 2 80 2 ਨਹੀਂ। या ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਬਾਬ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ ਦਾ ਚੌਥਾ ਬਾਬ ਥੋੜੀ 17 ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਨਹੀਂ 15 ਪੜੋ। 15 ਭਾਵੇਂ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਚੱਲ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ ਚੌਥਾ ਬਾਬ ਤੋਂ 15 ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ 10,000 ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣ। ਕਿੰਨੇ? ਕਿੰਨੇ? 10,000। ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ 10,000 ਉਸਤਾਦ ਹੋਣ। ਪੜੀਏ। ਪਰ ਪਿਓ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਿਓ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਬੜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਮੈਂ। ਆਮੀਨ। ਪੇਵਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਪੇਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਅਸੀਂ ਬਾਲਕਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਮੋੜਿਆ ਵਾ ਪਿਓ ਵੱਲ। ਕਿਹੜੇ? ਰਸੂਲ ਪਿਓ ਵੱਲ। ਅਬਰਾਹਮ ਪਿਓ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਸੂਲ ਪਿਓ ਵੱਲ।
ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਕਰਵੇ ਸੁਣੇ। ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਏਲੀਏ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਪਿਓਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੋੜਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਪਿਓਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ। ਅਸੀਂ ਆ ਬਾਲਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਰਸੂਲ ਨੇ। ਇਸਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਰਸੂਲ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਕਰਨਵੇ ਸੁਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਥੋਂ ਪੜਿਆ ਮਲਾਕੀ ਦੇ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪਿਓਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਇਹ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਪਿਓਾਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਪਿਓਾਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਵੇਖੋ ਇਸ ਨਬੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਇਸ ਨਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਬੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿਓ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਿਓ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੋੜੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਕਰਨੀ ਸੁਣੇ। ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਓਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲ, ਤੇ ਬਾਲਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਪਿਓਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਮੁੜੇਗਾ। ਮਤ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਤਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਤਿਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਨਬੀ ਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਨੂੰਹ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਜਲ ਪਰੋ ਆਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੋੜ ਗਏ, ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਰੋੜ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼, ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼। ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੋੜਿਆ ਪਤਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੱਤਰੀ, ਦੂਜੀ ਪੱਤਰੀ ਆ, ਪਤਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪੱਤਰੀ ਪੂਰਾ 3 ਬਾਬ, ਤਿੰਨ ਦੀ 10 ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ ਚੋਰ ਵਾਂਗੂ ਆਵੇਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ ਚੋਰ ਵਾਂਗੂ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਸਰਨਾਟੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਦੌੜ ਜਾਣਗੇ। ਬਸ ਆਕਾਸ਼ ਸਰਨਾਟੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਤੇ ਮੂਲ ਵਸਤਾਂ ਸਭੇ ਧੋ ਨਾਲ ਮੂਲ ਵਸਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੌ ਨਾਲ ਆਪਕੇ ਢਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਪ ਕੇ ਢਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਾਗਰੀਆਂ ਸਣੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਬਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਲਿਖਿਆ ਧਰਤੀ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਰਾਗਰੀਆਂ ਸਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਬਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਰਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਦੂਮ ਤੇ ਮੋਰਾ ਦੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ ਵਾ? ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਚਾਲ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਜੀਭ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀ ਕਰ ਲਓ ਸਹੀ ਕਰ। ਜਿਹਦੇ ਕਾਨੇ ਹਰੀ ਸੁਣੇ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਡਾਊਨ। ਨਬੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਿੰਗਲ ਡਾਊਨ। ਜੋ ਸਿੰਗਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਗੱਡੀ ਫਿਰ ਸਮਝ ਵੀ ਲਾਗੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ। ਜਿਹਦੇ ਕਾਨੇ ਕਰਵੇ ਸੁਣੇ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਨਬੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤਾਂ ਦੱਸਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 35 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 43 ਤੱਕ ਮਰਕੀ ਪੜਿਆ ਵਾ। ਆ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਮਰਕੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ, ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਭੇਤ ਹੀ ਨੇ। ਸਭ ਭੇਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ।
ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜੋਗੇ ਉਨੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਿੱਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਚਾਚਾ, ਵਧੀਆ ਮਾਵਾ ਬਣ ਗਈ, ਵਧੀਆ ਬਾਪ ਬਣ ਗਈ, ਵਧੀਆ ਭੈਣਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਵਧੀਆ ਬੱਚੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਿੱਤਰ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਭੈਣਾਂ ਹੋਗੇ ਪਰ ਵਧੀਆ ਭੈਣਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਭਾਈ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਵਧੀਆ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਬੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, 1965 ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਵਾ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਭੇਡ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਆਖਰੀ ਭੇਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ ਆਵਣ, ਅਰੇ ਅੱਜ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੈਸਟਰ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਾਲ ਇੰਨਾ ਵਿਗੜਿਆ ਵਾ, ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਆਮੀਨ, ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਭਈ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ, ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਦਾ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰ, ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿੱਡੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਗੋਡੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਲੱਕ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਿਹਦਾ ਬੀਪੀ ਵਧਣ ਡਿਆ, ਕਿਹਦਾ ਘਟਣ ਡਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਸਲੀਆਂ, ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੌਂੀਆਂ। ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਵਾਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਭਾਗੇ ਥੱਲੇ ਦਬੇ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਪ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਭੈਣ ਮਤਲਬ ਚੇਅਰ ਵੀਲ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਰਤਨ ਮੈਂ ਜੰਨਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਭੈਣ ਵੀ ਚੇਅਰ ਵੀਲ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਜੋ ਭੈਣ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਦੁਆ ਕਰੇ, ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ ਭੈਣ ਸੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਦ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੱਟੀ ਪੁੱਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀਲਚੇਅਰ ਦੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਬਹੁਤ ਪਛਤਾਇਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਚੱਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਾਟੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀ ਪੈਰੀ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੇਖਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਟੁਕੜਾ। ਯਾਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ तो ਉੱਥੇ ਪੌਲਸ ਕੋ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਮਾਲਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਮਾਲਾਂ ਤੇ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੋ ਜਾ ਕੇ ਰਮਾਲ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮਰੀਜ਼ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦੇਖਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੇਵਨ ਦਾ ਰੋਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ
सैकड़े फुट लंबा, हजारां मल्टी फुट लंबा उत्थे रेबन पिया होया सी। ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਜੋ ਟੁਕੜਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੇਬਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਧੜ ਨੂੰ ਸਵਾਇਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਭੈਣ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਤੁਰ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਰਾਨੀਆਂ 13 ਦੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕੱਲ ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ बदल भेज के तेर नहीं अरमान भी कोई औखा हो जाता वा, टोकन लेना भी औखा हो जाता वा। हालेलुया। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਰੇਵਨ ਸੀ, ਬਸ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਛੁਆਇਆ ਉਸੇ ਵਕਤ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਵਿਅਜੀਤ ਤੇ ਬੈਠੀ ਚੇਨ ਤੇ ਬੈਠੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਵਿਅਜੀਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣੇ ਚੰਗੀ ਬਣੀ ਤੋੜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿੱਕਾ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਵਿੰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੋੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿੰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ। ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀ ਮਨ ਦੀ ਫਰਕ ਆਈਦਾ, ਚੋਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰੋਗੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਚਨ ਭੇਜ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਜਮਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਚਨ ਸੁਣੋਗੇ। अबरानियां 13 की आज्ञा परमेश्वर है, प्रभु यीशु की आज्ञा जगत में मौजूद है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो बहुत सारे एक गाने मरीज जिहड़े सन नबी दे राह चंगे होए ने। जो कह भैन नूं बुखार सी, तो बुखार के नाल और एक कान भी बने हो बुखार नाल ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਆ ਜੀਭ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਰੇ ਪਕਾਓ ਕਿਸ ਕਦਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਤਾਕਤ, ਪਾਵਰ ਆ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਚਨ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। पर जेडे वचन तो जानते हैं कुछ भी पता नहीं लगता। कई लोगों को इस वचन के बारे जानकारी पर वहां नहीं दसते नहीं की होनी दसने की लोड़। पर उन्होंने कहता कि एक मतलब इंडियन मनुष्य सी, शिकारी सी, मछलियां का शिकारी। कहते को होर बंदे मिले शिकारी हो भी कहते भी कई बड़िया मछलियां फड़ते ते मछलियां जाके मतलब खाने वास्ते किहड़ा चाहता जिन्हें इन्नियां मछलियां को काबू करते किहड़ी चीज लाउंदे ते गोभी दे नाल वो कहंदा चाह कहते किहड़ा चाह कहते किहड़ा चाह कहना दसना नहीं चाहता जे मैं दस देता कि नहीं मछलियां वध लियाउणी शुरू कर देनियां ਤੇ ਚਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਆਪੇ ਚਾਵਲ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ ਪਿਆਰੋ ਭਾਈਓ ਆ ਬਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਸਨ, ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ, ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇਹ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਬੀ ਖਾਸ ਅਲਮਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਨਕਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਬੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚਾਬੀ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ? ਇਹ ਤੇ ਚਾਬੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਦਾ। ਮੰਗੋਗੇ, ਪਾਓਗੇ, ਢੂੰਡੋਗੇ
ਟਰਕਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚਾਰਾ ਦਾ ਚਾਰਾ, ਇਹ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ, ਇਹ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ, ਇਹ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਚਾਰਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀ ਮੈਡੀਸਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਸਲੀ ਵਰਤਾਂ ਰੱਖ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਚਾਗੀ ਲਈ ਤੇ ਤਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਵਰਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਮ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਥੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦਾ ਚਾਹ ਇਹ ਨਾ ਖਾਣਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਕਰਦਾ। ਇਹੋ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡਦਾ ਫਿਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਾਨੇ ਸੁਣੇ ਆਤਮਾ ਕੋਈ ਸਭ ਕੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਨੇਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਾਦਨ ਤਿੰਨ ਮਨੇਰ ਸਾਲ 3 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਤਾਰਾਂ 'ਚ ਫੇਰੀ ਤੁਰਦੇ ਵੀ ਕਿਲੋ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਨੇਰ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਦਾ ਫਿਰ ਚਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਚੰਗਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਬਰਾਮ ਉੱਤੇ ਝਾਕੀ ਮਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਵਾਂਗਾ। 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਉਮਰ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸੈਰਾ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲਾਂ ਦੀ। 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮਨੇਰ ਸਾਹਿਬ 3 ਵਜ ਗਏ ਆਪਣੀ ਚਾਰੇ ਦੀ ਬੜੀ ਬਈ ਚਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਭ ਕੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਪੀਸਾ ਟਿਕਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜ ਗਏ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਇਧਰ ਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਵਚਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਰਾਓ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰੇਗਾ। ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਨ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਟੈਬਰਨੈਕਲ ਚਰਚ ਦੀ ਲੜਕੀ, ਟੈਬਰਨੈਕਲ ਚਰਚ, ਸਾਡੇ ਰਮਦਾਸ ਚਰਚ ਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟੈਬਰਨੈਕਲ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬੈਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਘਰ। ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ? ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਥੋੜਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਟੈਬਰਨੈਕਲ ਚਰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਬੱਚੀ ਹੀ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ, ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਨ, ਬੜੇ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ, ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੱਚ। ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨੱਚ ਸਕਦਾ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੱਚ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚਰਚ ਜਾਣੀ? ਪਰ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਮਨ ਮੱਕੀ ਦਿਮਾਗੀ ਰੋਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗੀ ਰੋਗ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਈ? ਦੇਖਾ ਜੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਏ ਤੇ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ
ਇੰਨੀ ਕੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਅਜੂਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਜੂਬ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਗਲ ਸੜ ਗਿਆ, ਕੀੜੇ ਚੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਮੋਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਭੈਣ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਦੁੱਗੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਪਾਗਲ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਕਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਲਿਖਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਇੰਨੀ ਕੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਲਿਖਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਮਰਨ ਲਾ ਕੇ ਬੜੀ ਥੱਪ ਦਵਾਈ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬੈਡ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਫਨ ਦਫਨ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਏਦਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਫਨ ਦਫਨ ਕੀਤਾ। ਜਰਾ ਕੁ ਖੋਲਦੇ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਮੈਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਇੰਨਾ ਮੰਦਲਾ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਲਿਖੋ ਚੱਲਦੀ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਘੜੀਆਂ ਪਰਾਂ ਦੀ ਪਰਾਉਣੀ। ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਡਮ ਘੜੀਆਂ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਘੜੀਆਂ ਪਲਾਂ ਦੀ ਪਰਾਉਣੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਬੇਟੇ ਤਗੜੀ ਹੋ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਕੁੜੀ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਆ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਦਬਾਉਣਾ ਮੇਰਾ। ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਤੁਰੀ ਜਾਣੀ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਬਦੌਲਤ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਗਿਆ, ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਊ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ 2600 ਸਲਾਵਾ ਵਿਆਹ ਸਜਾਵਾ ਸਲਾਵਾ, ਹਾਂਜੀ 2600 ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਪਾਗ ਤੁਰੀ ਪੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰ ਗੱਲ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿਦਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਦਾਂ ਇਹ ਚ ਬਾਅਦ ਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ, ਵੇਖੋ ਲੜਕੇ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਬਣੇ ਕਿੰਨੇ ਲੰਮੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਚੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਕਿਦਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਮਰਬੀ ਜਾ ਕੇ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਚੱਜ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਸ ਚੱਜ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹਨੇ ਚੱਜ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਜਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਜਸ਼ਾਇਰ ਦੇਣ ਬਾਬਰ ਉਹਦੇ ਸੋਹਣਾ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਆਦੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨੌਵੇਂ ਤੇ ਹਰ ਨੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਧਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਬੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰੰਗ ਰੋਗਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਹ ਕੰਧ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਧ ਦਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਹੋਰ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਪੈਣਾ ਐ ਨੌ ਦੀ ਪਾਤ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਜੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਮਰਦੀ ਆ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਮਰਨਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਦਾ ਦੱਬੇ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਲੋਕੀ ਗਲਤ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਦੀ ਪਜਾਮੀਆਂ, ਕਦੀ ਸਲਾਰੇ, ਕਦੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ, ਕਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਗ, ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਖਾਨਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਕਰਦਾ?
ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਆਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਹੋਏ ਜੇ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਕਿਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਾ, ਕਸ਼ਟ ਵਾ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਗਮ ਨੇ, ਹੰਡੇਸ਼ੇ ਨੇ, ਗਰੀਬੀ ਆ, ਕੰਗਾਲੀ ਆ, ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਵਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਹੀਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਓ, ਉਹ ਜੰਗ ਬਣ ਜਾਓ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਉਹਦੀ ਦਹੀਂ ਆ, ਅਸਲ ਦਹੀਂ ਦੇ ਅੰਗ ਵਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅੰਗ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਅੰਗ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅੰਗ। ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਕੀ ਬੀਤਿਆ? ਲਗਾਤਾਰ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਖਮ ਬੜੇ ਮੱਪੀ ਜਾ ਕੇ ਰੁੱਟਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਮੋਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ, ਵਚਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ 14 ਬਾਕੀ 12 ਨੂੰ ਪੜੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ। ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਜਾਂ ਪੀਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਮੁਰਕੀਆਂ ਜੀ ਟੇੜ ਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਭਗਤ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਬਜਾਵਾ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਲੱਗੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹ। ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਵੇ ਸੁਣੇ ਆਤਮਾ ਕੋਈ ਕੀ ਆਖਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਪਿਆਰੀ ਬਣ ਪਾਓ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਵਚਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜੇ, ਠੀਕ ਵਚਨਾਂ ਚੱਲਦੇ ਜੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਅੰਗ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਗਲਾਤੀਆਂ 3:27 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਬਪਤਿਸਮ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਤਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਮਾਲਾ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਿਆ। ਸਾਡੇ ਪੈਰ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਇਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪੈਰ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਇਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਹੱਥ, ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਇਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੰਨ, ਸਾਡਾ ਨੱਕ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ ਇਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨੱਕ, ਸਾਡੀ ਦਹੀਂ ਦੱਸੇਗੀ ਇਹ ਯਿਸੂ ਦੇ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇੱਥੇ ਭੀੜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਰੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ 5000 ਹੈ, ਰੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ 4000 ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 120 ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ 3.5 ਸਾਲ ਸਾਡੇ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਿਰਫ 120 ਬੰਦੇ ਨੇ। 120 ਰੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਚੌਣਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਖਾ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 120। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖੋ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਝੁੰਡ ਨਾ ਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝੁੰਡ ਵਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝੁੰਡ ਵਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਖੇਤ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਲੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ 11-21 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ। ਮੱਕੀ ਕਿਲੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਮੱਕੀ ਤੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 2-3 ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੇ। ਪਰ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਘਰ ਦੀ ਹੈ, ਤੂੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਘਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੂਰਾ ਫਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੀ ਭੈਣੋ, ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ, ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਨਬੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਭੈਣ ਬਾਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਕੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਪਹੁੰਚੀ, ਨਰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਭਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਲਾ ਔਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ।
ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮੀਨ ਕਿ प्रतिभा साफ सुथरा सीधा रहना चाहता है। जबकि वह समा आता है जो समा आवे असल च विआहां च पता लगता भी विश्वासी विआह मैं तो दसा साढ़े भाई ने भी तोबा की भैन ने भी तोबा की विआह आ गया चल गए गाड़ी बरात उत्थे पैस च जब प्यास च गए तो लुहाइया तो कड़ियां देखना लुहाई नूं लाई अग पहलों तो जाके मुड़े की मां दे लगी ते लुहाई वजी इत्थे ते नाल ही मां कट्ठी हो गई उन्होंने छड़ के फिर प्यो ने कट्टिया मैं पुलपट ते खलोता नहीं आमीन हालेलुया पुलपट ते खलोता पहलों मां दी कट्टे वजी फिर प्यो मैं वजनी इन्हां दे ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਬਾਕੀ ਚਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਦੱਸਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮਲਪਿਆ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਹਰ ਸਕੂਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਾਇਨਾ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਨੀਲੀ ਵਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਕਾਲੀ ਪੈਂਟ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਆ ਡੱਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚਿੱਟੇ ਬੰਦੀ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਹੇ ਯਿਸੂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੜਨ ਵਾਲਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਅਸਾਂ ਪੂਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰੀ ਤੋ ਜਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਿਆਰੀ ਬਣ ਰਹੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰਦੀ ਪੜਿਆ ਵਾ ਬਰਤਨ ਦੇ ਅੰਨੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਮੰਗਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਬਹੁਤ ਮੰਗਤੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਟੋਰੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਮੇਨ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਬਰਤਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨੀਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਕਈ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਗਾਲੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਰਦੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੱਪ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਆਪਣਾ ਸੱਪ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਬਰਾ ਸੱਪ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਬਰਾ ਸੱਪ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਚੜਦਾ ਸੀ ਇੱਧਰੋਂ ਚੜ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗਾਲੇ ਤੇ ਮਾਲਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸਫਾਈ ਵੇਖਦੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਦੋ ਕਬੂਤਰਾਂ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜੋੜਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਸਨ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਖੇਡ ਬਦਾਰੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਰਤਨ ਮਈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਮੀ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ ਅੱਜ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕਾਸਾ ਡਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਗਏ ਪਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਸੀ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅੜੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਢੇੜਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ
किस कदर एक कबूतर का जोड़ा ने रखा सी बदतमीज ने एक लेला रखा जरा कबूतर का जोड़ा सी वो मतलब जाके कई तरह के मतलब जाके करताबक होता सी उन्होंने को जाके पैसे इकट्ठे करते लेला जरा सी कहना भी एक वो अख का काम करता है जिदा घर में कुत्ते नहीं रखे होंगे वो राखी का काम करता वो ताड़ी चीज कोई जो को फड़े तो फड़ नहीं देते कुत्ते राखे वो ताड़ी घर की राखी करता पर जो लीला से लिखा कि पूरी अख का काम करता था बर्तन में अपने सिर के वो मतलब पटारी रख लेंदा ही टोकरी चो रख लेंदा ही तो लीले का रस्सा फड़ लेंदा ही ते लीला फिर अगे के चलता ही जिथे को लोग इकट्ठे होंगे सन उथे लीला हो जाता है तो बर्तन में अपने पटारी खोल के फिर कबूतर के वो खेल मैदानी करता था ऐसा मतलब अपना घर का गुजारा करता पर एक दिन की होया हालेलुया हालेलुया एक दिन मतलब कोई बच्ची बहुत सख्त बीमार है रात को इन्नी सख्त क्यों घड़ियां पला घड़ियां पला ओनू पता भी सुखना रब के सुखीए ते फिर रब सुन लेता तो उन्हें सुखना सुखी जिदा हना भी प्रभु मैंने एक बच्चा देना अपने घर च नहीं रखांगे वो बच्चा मैं तेरे घर में चढ़ा देना जिदा जिस घर सुखना सुखी जे तू मैं जंग चो जेतू बना दे तो जब मैं घर में जाऊंगा जो सब तो पहले मेरे घर मिलेगा मैं वो कुर्बानी तेरे चढ़ा दूंगा उन्हें पता भी सुखना ना मसले हल हो जाते उन्हें सुखना सुखी प्रभु ने मेरी बच्ची चंगी कर दी क्या कबूतर का जोड़ा जड़ा ये मैं तेरे घर में भेज दूंगा हालेलुया रात उन्हें दुआ की थी फिर उठा मेरी कुड़ी बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक बड़ी खुशी अनुभव तो उन्हें कबूतर की पटाई अपने सिर से चुकी लेने कहना बेचारा जो हैकर जाना वो हैकर जाके उन्हें वो कबूतर का जोड़ा लै गए जाके ने पूछा बर्तन में कितना है कहना मैं कबूतर का जोड़ा बलिदान कर यदि कुर्बानी लेनी वो कहता ना करे ना कर आ कबूतर किन्ने ने जोड़ा मर्जी जोड़ा फड़ ला तेन फड़ा देने तेरी कुर्बानी दे ये ना कर क्योंकि ये तेरे एक तेरी कमाई का साधन ये तेरी कमाई का साधन ये काम ना कर वो कहना जेडे तुम कबूतर कहने वो भी सुखना नहीं सुखी मैं तो ऐसे जोड़े दी जरा मेरे को मैं तेरी सुखना सुखी वो कहते तू कुर्बानी देनी है वो तेरे कहना नहीं यदि ऐसे जोड़े सुखना सुखी तो उन्हें जाकर मेरी कुर्बानी दी जाकर गल नहीं मनी बिल्कुल ही मनी आत्मा की गवाही नजर आत्मा की गवाही ना जिदा आत्मा कहता उदा ही उन्हें किया फिर तक कुछ दिन तक बाद फिर वो चल कितना अपना टाइम पूरा करता वा एक दिन फिर उसकी पत्नी बीमार हो गई जब पत्नी बीमार हो गई फिर उन्हें पता कि इदा किसा गल बनती है सुखना सुखिया गल बनती है उन्हें फिर सुखना सुखी मेरी पत्नी ठीक हो जाए अं तेरी चीज अगे घर में मैं वहां मेरी पत्नी है बच्ची है वो साढ़े घर को है ही नहीं रात को प्रेयर की सुखना सुखी फिर वो पत्नी बिल्कुल ठीक है उन्हें रोटी राटी बनाई बच्ची को खुआई उन्होंने खुआई बड़ा खुशी महसूस की उन्हें तो फिर मतलब अन्ना लेने लैके कहता चल पिया फिर है कट गया तो फिर जाके जांच ने देखा कल बर्तन में कितना आए आज कितना आए कहना मेरे घर की बड़ी बीमार हुई तो मैं परमेश्वर के रात सुखना सुखी कि प्रभु मेरी पत्नी को ठीक कर दे तो मैं ले लेनी कुर्बानी कर दे वो कहता उन्हें दसा कि अपनी थैली ली थैली तेरी प्यास है भाई आज के भैन भरा को परसों दे बटवे होंगे पर पुराने समय गुथलियां जय गुथलियां जिन्होंने लोग पैसे पाते उन्हें अपनी गुथली कढ़ी वो जो पैसे कट के फड़ाए जा रहे जिदा बाकी लेना लाया वो नहीं कुर्बानी चढ़ा दे लेना तेरी अख का काम कर ये तेन बाहर अंदर खड़ता ये तेरे बच्चों को तेन बाहर अंदर खड़ता ये कुर्बानी ना चढ़ा
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਪਨਾ ਐਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਤਮਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ। ਬੜੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈਦਾ ਜੋ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨਤੀ ਦਾ ਲੈਦਾ। ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲੀਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦੇ ਪਾਪ ਚੁੱਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦੇ ਪਾਪ ਚੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਇਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸਨ, ਸੇਵਕ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਿੜਕਿਆ ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਪ੍ਰਾਈ ਤੂੰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਡਰ ਪਾਉਣਾ, ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਸਭੋ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ, ਇਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕਰ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭੋ ਉਹਨੂੰ ਸਭੋ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੋਲ ਸਭੋ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਜਾਣ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਰਤਨ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਆ ਵਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਜਾਣ। ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੀਓ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੇਟੀਆਂ ਹੋਵੇ, ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲੇਟੀਆਂ ਹੋਵੇ, 11:30 ਦੀ ਬਜਾਏ 12:30 ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਜੇ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪੀਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਰੀ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੜਕੇ ਉਠੋਗੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਸੁਰਮਾ ਬਣੇ, ਮੈਂ ਸਜਾਤਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਬੰਦੋ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੂੰ ਚਾਹਣਾ ਜਈ ਤੇਰੀ ਨੇਚਾ ਵਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਨੇਚਾ ਕੀ? ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਦੀ ਦੱਸਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਦੀ ਦੱਸਾਂ, ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਮੰਗਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਭੈਣੋ ਭਰਾਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਗਤ ਨਾਲ ਚਲੋਗੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਚਲੋਗੇ, ਅੰਗਾ ਸਾਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲੋਗੇ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਪਤੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਆਤਮਾ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 3 ਬਾਬ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ। ਲਾਉਡੀਕੀਆ ਚਰਚ, ਕਿਹੜਾ ਚਰਚ ਹੈ? ਲਾਉਡੀਕੀਆ ਚਰਚ। ਬਾਈਬਲ ਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 3 ਬਾਬ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪੂਰਾ 3 ਬਾਬ। ਇਹ ਪੋਥੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਜੋ ਆਖਦਾ ਹੈ ਭਈ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਨ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਜੋ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆ ਬਈ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਨ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਧੰਨਵਾਨ? ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਗੀਤ ਗਾਉਣੀ, ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣੀ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ, ਮੋਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ। बेटा समझ आई? कहना तू जो आखदा कि मैं धनवान, केड़े पास तो धनवान? पीरा वाले पासे मैं बड़ा तगड़ा हूं, मैं तगड़ी विश्वासी हूं, मैं तगड़ा विश्वासी हां।
मैं भगती करनी है, मैं भगती करना वा, मैं हमेशा उसकी मर्जी पूरा करनी है, उसकी मर्जी पूरा करना वा। पर बाइबल च लिखा 17 ਨੂੰ कहना तू जो आखना है भाई मैं धनवान हाँ, मैं माया जोड़ी है अगे मैनू कासे की लोड़ नहीं जानता तू दुखी, नहीं जानता तू दुखी है, मंद भागियां तू कंगाल वा, तू अन्ना वा ते तू गया वे नंगा, अन्ना ते नंगा। आज दे कलीसिया का हाल ये आ, लोग अन्ने ने, लोग नंगे ने, दुखी ने, मंद भागे ने, कंगाल ने, कंगाल गरीब ने। किहड़े पासे तो आत्मक पासों, आत्मक पासों लोग है बहुत गरीब ने, बहुत गरीब ने। पर प्रभु उन्होंने तगड़िया करना चाहता वा, उन्होंने आत्मक अखा खोलनिया चाहता वा। पर कितना खोलनिया इत्थे लिखा जब ਅਸੀਂ 19 ਨੂੰ पढ़ने पढ़ी जरा। मैं जिन्हां नाल प्यार करदा हां 19 18 ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਦੇਣਾ ਭਾਈ? ਬੋਲੋ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਈਆਂ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਲਾਹ ਵਾ, ਅੰਨਿਓ ਸਲਾਹ ਵਾ, ਨੰਗਿਓ ਸਲਾਹ ਵਾ, ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਵਾ। ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਪੱਖ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਦੇਣਾ ਵਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਪੜੀਏ। ਹਾਂ ਭਈ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁੱਲ ਲੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਧੰਨਵਾਨ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਧੰਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਂ। ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਲੈ, ਅੱਗੇ ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ, ਕਿਹੜੇ ਬਸਤਰ ਹੈ? ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਉਦਾਲੇ ਪਾਵੇਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲਾਲੇ ਪਾਵੇਂ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਨਗੇਜ ਦੀ ਲੱਜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਤੇਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਗੇਜ ਦੀ ਲੱਜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰਮਾ ਲੈ, ਸੁਰਮਾ ਲੈ, ਭਈ ਤੂੰ ਸੁਜਾਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂ। ਤੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਂ? ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਾਸੋਂ ਨਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਤਮਿਕ ਪਾਸੋਂ ਕੰਨੇ, ਆਤਮਿਕ ਪਾਸੋਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਲਿਖਤਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੋਬਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਨਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਸਲਾਹ ਸੁਰਮਾ ਲੈ ਲਓ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਮਾ ਪਾਲੋਗੇ। हालेलुया, आप उठाके हालेलुया। सुनोमी भैन ने पहला राजा और दूसरा राजा चारवा, उन्हें सुरमा पाया वा। सुनोमी भैन ने लागो की दिशा जाता वा, जहाजी जान दिया, आखिर च सुरमा वा, सुरमा पाया वा। उन्हें देखा रब दे संत जाके, ये रब दे संत जाने, अलीशा नबी आ, ये रब दे भक्त ने मजबूर किया, सारे घरों हो के जाओ, पानी पी के जाओ, चाह पी के जाओ, खाना खा के जाओ। मैं नहीं होता जानना, रात खलो गया दोवें हाथ मिला के उधर उधर है, मैं नहीं जानना, पहले चाह पी के सारे घर, मैं नहीं जानना। चाह पी तो बिना, रोटी खान तो बिना, दान देने तो बिना मैं नहीं दान देना। आत्मा का घर दुनिया ने अपने घर दे कही जब शाम को घर वाला आया जी, मैं चल के बेनती करनी है, सारे घर के लागों नहीं रब के संत जान जाते हैं, नबी जाते हैं, उन्होंने वास्ते एक कोठे के चबारा बना। लुया हालेलुया, चबारा बनाइए, एक पलंग लाइए, एक मेज रखिए, एक कुर्सी रखिए, एक अंगीठी बनाइए। जो कोई खुदा ने सेवा वो नहीं सारे करो ठहर जाए। बंदे के कुत्ते औरत का बड़ा डाका करता, शहर का दिखाता बंदा पेड़ा मार खबरदार तू कौन हुई? सारे कुछ अपने घर के वास्ते नहीं कमरे बांटे, तोरे वास्ते कह ते जरूर बता दो कौन कोई कानून फिर गल करनी, खबरदार मुड़ के गल की
पर तुम्हारी अखा आत्म पाक जो खुल गया अखा तो सुरमा प्या सुरमा से खान प्या होया अपने माल को कहते नहीं करना उन्हें कोई नहीं हो अगले दिन भी कोठ से दोबारा बना वधिया पंग डाल वधिया बेच लिया वधिया कुर्सी डाल के उसे सुबह संग लाता लाइट का प्रबंध कर देता स्पेशल भांडे उसे रख देते सराहना रख देता बिस्तरा लाता जानकारी जाते इस रास्तों ने करके ये तो रास्ते वैसे तो हो गए फिर आत्मकथा तदे कार्य को त्याग जिन्हें कार्य कर गई सुनो आत्मा की शक्ति मेरे कोई भैन भरा सलाह देते डैडी ने सानू पूछा ही नहीं अज जिन्हें मतलब कनाल के पैसे करते 1.5 कनाल की लगी 1.5 कनाल 21-22 लाख का 1.5 लाख 1.5 किला जमीन आई एक मेरे पास पूछा ही किसी साल भैन भरा बड़ी गरीबी की जे तो इधर साढ़े पासे पसी वाले पासे इधर मुड़े वाले पासे 2 किले आए मैं करने की की लोड़ है मेरे वेले जमाई है बेटियां तो आत्मक अखा तो खुलियां ने आत्मक अखा खुलियां ने मैं कोई नहीं कुछ कर रहा हूं मेरे बच्चों वास्ते कुछ कर रहा हूं हालेलुया हालेलुया जिन्हां दी आत्मक अखा खुलियां ने उन्हां जरा का शाला दिता काफी कुछ त्याग कल ही मैं एक पिंड गया वरण कहते साडे ना नहीं पता था ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਦੁਆ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਚੱਲ ਘਰ ਗਏ 10000 ਰੁਪਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਰਵਾ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਮੀਰ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ 1 ਲੱਖ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਚਾਹਤੇ ਨੇ 50 ਲੱਖ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਹੀ ਚਾਹਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਕਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਉੱਥੇ ਭਾਜੀ ਤੱਕ ਸੱਦਿਆ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਥੋਕੇ ਨੇ जिन्हें थोड़े ने सारे ही करेंगे सारे ही करेंगे जिन्हें नहीं करते लाख 1.5 लाख 2 लाख असी करके क्या मुंह तो बोलो थे मैं नहीं बोल सकता जो ताड़ी माते मेरे को कहनी कौन भराओ मेरी कई वेले दवाई है प्रभु ने वास्ते जो मैंने आत्मक अखा खोलियां जिन्होंने ने खुलियां ने वो फिर लखा ना देने जा लखा वास्ते ये काम के बंदे का नहीं है ये काम यीशु ओदा काम उन्हें आपे ही करना वा उन्हें बड़े काम रखे ने जिन्होंने नहीं उन्हें काम करना वा वो अपना काम करके दिखाएगा पर उन्होंने वास्ते जिन्होंने आत्मक अखा खुल गया जिन्होंने अखा में सुनना पिया पर जिन्होंने अखा अजे तक बंद वो नहीं कुछ कर सकता इस करके मेरे पैर पढ़ाओ समझ आके दे दिया वचन का सुनना अपने तोबा में समझ आएगा तोबा ने चलना तो सिखा देगी बपतिस्मा का समझ आएगा यसु मसीह परमेश्वर होने के बारे में तुहानू पता मलाकी 4:5 ऐत का भेद प्रकाश तार के प्रकाश की कोई दाती सतवां 2 बारी समझ आएगा तुहानू पता लगे मसीह जीवन कितना चलना कितना घर में रहना बच्चों में कितना रहना औरत नाल कितना चलना औरत को पता होगा मैं अपने पति नाल कितना चलना मेरी जिंदगी का प्रभाव मेरे बच्चों पर मेरे बच्चों पर पता नहीं जाता साड़ियां आत्मक अखा खुल गया
पर जब तक आत्मकथा नहीं होती उनकी सकती कुछ भी कर नहीं सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। जब तक कुछ करोगे करोगे वास्ते प्रभु बहुत बहुत खुदा का खातिर। और सब अपने का बंद करिए।